हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम फ्रेंड्स मु भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स आज आमे डिस्कशन करिबा बहुत जण आपण माने कमेंट करूथिले जो आपणकर सोशल स्टडीज रे जो मॉक टेस्ट आपण माने देइथिले आपण मानकर अधिकांश जनकर हिस्ट्री रे ही मार्क कम रहितिला। तो सोशल स्टडी मॉक टेस्ट रे आपण मानकर जेहेतु हिस्ट्री रो कम मार्क रहुतिला तो आपण माने हिस्ट्री रे महामाराथन क्लास आनिबा पई बहुत जण कमेंट करूथुले। तो सेति पई आज आमे हिस्ट्री रो गोटे महामाराथन क्लास डिस्कशन करिबा जहा आपणक पई बहुत इंपोर्टेंट। तो फ्रेंड्स मु कहि रखे जो दिन भी जो वीडियो जो सब्जेक्ट रो मु अपलोड करूची आपण माने सेही वीडियोटी देखिबा सहित ता प्लेलिस्ट रो थिबा समस्त मॉक टेस्ट मैराथन गुडी को जति आपण प्रैक्टिस करि दउचंती तो आपण माने सेही विषय रे क्लियर हेई गले बोली जानिबे। तो आपणकर धरंतु आज मु हिस्ट्री रो महामाराथन क्लास टी अपलोड कली आपण मानक पाखरे जेते बेले महामाराथन क्लास टी पहुंचीबो आपण महामाराथन क्लास टी को भलो भाबे देखिबा सहित हिस्ट्री रो जो प्लेलिस्ट अछि आपण सेही प्लेलिस्ट को जदी फुल्ली आपण कंप्लीट करि दउचंती तो आपणकर हिस्ट्री रे फंडामेंटल क्लियर हे जिवो एंड आपणकर हिस्ट्री रे आ कोनोसी डाउट रहिबनी। आपणकर जदी आपण से प्लेलिस्ट को कंप्लीट करि दउचंती आपणकर आ किछि भी डाउट रहिबो नाही। जेहेतु एग्जाम हमरा मात्र 6 दिन रही तो आमे जेते बेले भी जो वीडियो देखुचे तार प्ले लिस्ट को कंप्लीट करिबा। तो आज आमे जो डिस्कशन करिबा महामाराथन क्लास टी सेतिरे आपण माने ईस्ट इंडिया कंपनी आसीबा ठारू 1600 मसीहा ठारू भारत स्वाधीन हबा पर्यंत 1947 पर्यंत कंप्लीट घटना एंड आपणकर कंप्लीट जो मूवमेंट गुडी को हेतिला जो आंदोलन गुडी को हेतिला काहे की हेतिला को मसिया रे हेतिला एंड आपणकर जो जातीय कांग्रेस गठन हेतिला केतोटी अधिवेशन हेतिला कोउटी हेतिला किए तार सभापति थिले एंड आपणकर प्रथम गोल टेबल द्वितीय गोल टेबल साइमन कमिशन एंड आपणकर एवरीथिंग आपण इंग्रेज माने आसीबा ठारू 1600 मसीहा ठारू 1947 भारतर स्वाधीनता संग्राम बा आपणकर 1947 आपणकर अगस्त 15 1947 आम देश स्वाधीन हबा पर्यंत कंप्लीट डिस्कशन आज आपण माने ए गोटिए वीडियो रो पाइबे। एंड फ्रेंड्स ए वीडियोटी आपणकर ओटीटी रो बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड आपणकर जूनियर टीचर रो बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 समस्त का पई वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो फ्रेंड्स जदि आपण मानको मोरे वीडियो भलो लागे लाइक शेयर कमेंट करबा को आदु भी भूलिबे नाही। मनर आसुथिबा डाउट को संगे संग कमेंट करिवे एंड जदि चैनल ले नुवा अछंती संगे संग सब्सक्राइब करि नेबे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करिबा। ईस्ट इंडिया कंपनी केबे भारत को वाणिज्य करबा को आसीथिला। ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 1520 एटा आपणकर भूल प्रिंटिंग हेची 1600 मसीहा 1757 तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपणकर 1600 मसीहा रे प्रथमे भारत को वाणिज्य करबा को आसीथिला। पलासी युद्ध केबे संगठित होइथिला तो पलासी युद्ध आपणकर 1657 1757 1857 एंड आपणकर 1885 तो आपणकर केबे हेतिला पलासी युद्ध क्लाइव और सिराजुद्दौला मध्य रे हेतिला 1757 रे पलासी युद्ध होइथिला। या परे इंग्रेज माने बंगरे तांकर शासन को स्ट्रांग करिथिले। निम्नोक्त मध्यरु केउटी भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम नाम रे परिचित। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट। भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम फास्ट आपणकर नेशनल मूवमेंट भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली आमे काहा को कहूचे पलासी युद्ध सिपाही विद्रोह असहयोग आंदोलन भारत छाड़ आंदोलन। तो भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्रामटी आपणकर सिपाही विद्रोह को कहा जाए। तो सिपाही विद्रोह आपणकर केबे हेतिला 1857 रे आपणकर सिपाही विद्रोहटी हेतिला। तो सिपाही विद्रोह जो हेतिला तार मुख्य कारण थिला आपणकर एनफील्ड बंदूक। कौन थिला एनफील्ड बंदूक। नेक्स्ट जिबा
सिपाही विद्रोह केबे संगठित होइथिला सिपाही विद्रोह एंड आपणकर ए सिपाही विद्रोह रे प्रथम हमर प्रथम स्वाधीनता संग्राम तो सिपाही विद्रोह हैला एंड हमर प्रथम शहीद हेतिले सिपाही विद्रोह रे मंगल पांडे तो ए सिपाही विद्रोह रे प्रथम शहीद हेतिले मंगल पांडे तो फ्रेंड्स जो मानकु भी मु तो जानी एटा आपण मानकु मने रखिबाकू बेसी किछि कष्ट हबोनी काहे कि ना आपण माने एगुडी सबु स्कूल लेवल ले एंड जो मानकर कॉलेज लेवल ले हिस्ट्री थिबो समस्ते पढ़ी चंती तो आज केवल आपण माने गोटे रिवाइज करिवे तो जो मानकु भी डिफिकल्टीज फील होउची आपण मानकु प्रॉब्लम होउची जो माने इन सर्विस टीचर अछंती एंड आपणकर से माने हिस्ट्री पढ़ौ नाहंती बहुत दिन हैला हिस्ट्री छाड़ी लेनी सेमानको प्रॉब्लम होउतबो एंड किछि जण अछंती जो माने संस्कृत पिला अछंती से माने प्लस 2 रो संस्कृत ऊपर बेसी एम्फासिस देइछंती तो सेमानको मध्य डिफिकल्टीज फील होउची तो सेमानको पई कहि रखे फ्रेंड्स सेमाने भिडियोटी को थोरे सुनी कि कष्ट बोली आदु भी भाबंतु नाही बारंबार शुणंतु बारंबार कोन थोरे बुझंतु न बुझंतु शुणंतु सेकेंड थर जतेबेले शुणिबे आपन को जानिला जानिला लागिबो एंड थर्ड थर बेलकू आपण माने मु क्वेश्चन देला बेलकू आपण आंसर कहि पारिबे तो दैट इज आपणकर गोटे मॉक टेस्ट हे जिवो जहा फल रे कि आपण थर्ड टाइम जतेबेले मोर ए वीडियोटी शुनिबे आपणकर गोटे स्व मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट आपण करि पारिबे एंड आपण हिस्ट्री रे केते अचीव कले आपण निजे निजको मूल्यांकन करके जानि पारिबे तो ए जो टिप्स टी मु दउची फ्रेंड्स केवल आपणक भल पाई जेहेतु मात्र एग्जाम आउ 6 दिन रहिछि तो मोर कथाटी को निश्चय मने रखिबे सिपाही विद्रोह केबे संगठित हेतिला सिपाही विद्रोहटी संगठित हेतिला आपणकर 1857 मसिया रे भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रतिष्ठाता किए भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रतिष्ठाता होचंती आपणकर आलान ऑक्टेवियन ह्यूम एंड आपणकर भारतर जातीय कांग्रेस उपरे बहुत गुड़िए कथा अच्छी फ्रेंड्स मु चेष्टा करूची ए गोटे 2 दिन भितर आपनका पई गोटे शॉर्ट्स अपलोड करिवा पई न गोटे शॉर्ट वीडियो आइदर शॉर्ट्स हो किबा गोटे शॉर्ट वीडियो अपलोड करिवा पई आपनकर जातीय कांग्रेस रो प्रथम अधिवेशन द्वितीय अधिवेशन तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम एंड प्रति अधिवेशन को मसिया रे हितिला किए सभापति थिले केते जण सभ्य थिले केउ स्थान रे होइतिला वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स तो जो आलान ऑक्टेवियन ह्यूम आपणकर भारतीय जातीय कांग्रेस जोटा आपणकर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रतिष्ठाता थिले प्रथम अधिवेशनटी 1885 मसिया डिसेंबर 28-29 तारिख रे होइतिला कोठी हेतिला ना मुंबई रो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज रे तार प्रथम सभापति थिले उमेश चंद्र बानर्जी किए थिले भारतर जातीय कांग्रेस रो प्रथम सभापति थिले उमेश चंद्र बानर्जी मने रखिबे फ्रेंड्स एंड तार प्रतिष्ठाता थिले आलान ऑक्टेवियन ह्यूम एंड को मसिया रे हितिला फ्रेंड्स मसियाटी मने रखिबे 1885 1885 रे एंड तार अधिवेशनटी बसिथिला आपणकर मुंबई रे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज रे भारतीय जातीय कांग्रेस रो जो प्रतिष्ठाता सभा हेतिला फर्स्ट सभा तार सभापति किए थिले एबे कहली किए थिले उमेश चंद्र बानर्जी एंड तार सेकंड अधिवेशन हेतिला कोलकाता ठारे 1886 रे आपण को मने रखिबा को केमती इजी गोटे ट्रिक्स कहि दउची देखंतु आपणकर 1885 रे 1885 रे आपणकर फर्स्ट अधिवेशन टी हेतिला एंड सेकंड टी हेतिला आपणकर 1886 रे सेकंड हेतिला सेकंड अधिवेशन थर्ड हेतिला 1887 रे थर्ड अधिवेशन मसियाटी मने रखंतु फोर्थ हेतिला 1888 रे एंड आपणकर फिफ्थ हेतिला पूरा सीरियली 89 रे एंड सिक्स्थ अधिवेशन हेतिला आपणकर 90 रे एंड सेवेंथ अधिवेशन टी हेतिला 91 रे मसियाटी आपण इजिली मने रखिले सातटी अधिवेशन जो भारतीय जातीय कांग्रेस रो होइथिला मसिया आपण इजिली मने रखिदेले केवल आपण आ मने रखिबे को स्थान रे हेतिला किए सभापति थिले एंड केते जण प्रतिनिधि सेथिरे थिले
सेटा आमे मु गोटे छोटो वीडियो आपण मानक पई आनिया पई चेष्टा करूची। तो भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रतिष्ठाता सभार सभापति थिले कि आपणकर उमेश चंद्र बनर्जी। 1885 मसीहार बॉम्बे रो केउठारे प्रथम जातीय कांग्रेस अधिवेशन अनुष्ठित होइतिला मैं एबे कहली कि नाही बॉम्बे रो उमेश चंद्र बनर्जी सभापति थिले एंड गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो आपणकर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय ए तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय रे प्रथमे 1885 मसीहा डिसेम्बर 28-29 तारिख रे जातीय कांग्रेस अधिवेशन प्रथमटा आरंभ होइतिला। निम्नतम मध्यरु किए भारतीय जातीय कांग्रेस रो चरमपंथी नेता नुहंती। सब बेले आपनको नुहे टाइप रो क्वेश्चन देकी तो कंफ्यूज करा जाए। तो आपणकर चरमपंथी नुहंती ता माने कोन हबो निहाती नरमपंथी हबो। तो आपणकर अरविंद घोष दादा भाई नारोजी लाला लाजपत राय बिपिन चंद्र पाल। तो चरमपंथी नेता नुहंती तो नरमपंथी नेता किए दादा भाई नारोजी। तो ई दादा भाई नारोजी आपणकर जातीय कांग्रेस रो द्वितीय अधिवेशन रो सभापति थिले दादा भाई नारोजी। प्रथम रे थिले उमेश चंद्र बनर्जी सेकेंड अधिवेशन रो सभापति थिले दादा भाई नारोजी। इंग्रेज सरकार केउ मसीहा रे बंग विभाजन करिथिले इंग्रेज सरकार बंग विभाजन 1885 1905 1906 एंड आपणकर 1911। तो 1905 रे आपणकर बंग विभाजन हेतिला। तो एई 1905 रे आहुरी गोटे सबुठु इंपोर्टेंट घटना घटिथिला जहा कि स्वदेशी आंदोलन। 1905 रे बंग विभाजन 1905 रे स्वदेशी आंदोलन एंड 1906 रे मुस्लिम लीग स्थापना। मने रखिबे फ्रेंड्स प्रतिटी मोर लाइन रो गोटिए गोटिए क्वेश्चन। तो स्वराज मोर जन्मगत अधिकार और एहा मु निश्चय हासिल करिबी एहा किए कहिथिले स्वराज मोर जन्मगत अधिकार एहा मु निश्चय हासिल करिबी एहा कहिथिले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। मराठा व केसरी पत्रिकार संपादक किए थिले मराठा व केसरी बिपिन चंद्र पाल उमेश चंद्र बनर्जी बाल गंगाधर तिलक गोपाल चंद्र गोखेल। तो मराठा व केसरी जो देछि फ्रेंड्स आपणकर तार संपादक थिले बाल गंगाधर तिलक जहां को लोकमान्य उपाधि मिलिथिला। बंग विभाजन जो 1905 रे हैला ताहा प्रत्याहृत केबे हैला ताकू केबे प्रत्याहृत करिनिया गला केबे करिनिया गला 1911 मसीहा रे 1911 मसीहा रे बंग विभाजन प्रत्याहृत करिनिया गला। बंग विभाजन को विरोध करी भारत रे केउ आंदोलन आरंभ होइतिला बंग विभाजन को विरोध करी भारत रे आपणकर से 1905 रे स्वदेशी आंदोलन आरंभ होइतिला। गृह शासन बा होम रूल आंदोलन केबे आरंभ होइतिला होम रूल 1905 1906 1916 1919 1916 रे गृह शासन बा होम रूल आंदोलन आरंभ होइतिला। सर्व भारतीय होम रूल लीग रो प्रतिष्ठाता किए सर्व भारतीय होम रूल लीग रो प्रतिष्ठाता सुभाष चंद्र बोस बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय बिपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी केउ मसीहा रे भारतीय जातीय कांग्रेस रे योगदान करथिले आईएनसी रे बेले बेले आपणकर भारतीय जातीय कांग्रेस न लेखिकी शॉर्ट फॉर्म रे आईएनसी भी लिखि दिए तो मने रखंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपणकर महात्मा गांधी केबे जॉइन कले 1915 रे। गांधी जी केबे जन्म ग्रहण करिथिले केबे जन्म ग्रहण करिथिले आपण माने समस्त जानिथिबे 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख रे
1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲ। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କେଉଁ ଉପାଧିକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ। କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ଯୋଉ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ମଣ୍ଟେଗ୍ୟୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର ଆଇନ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ତାର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଆଇନଟି ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ବା ସେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ମଣ୍ଟେଗ୍ୟୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର ଆଇନ କେଉଁ ନାମରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 1919 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନୀ ମ୍ୟାମ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାମାରାଥନ କ୍ଲାସର କୋଶ୍ଚେନର ପିଡିଏଫ ଟି ଦେଇଦେବି। ତ କୋଶ୍ଚେନର ପିଡିଏଫ ଟି ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର କହୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ କୋଶ୍ଚେନ ପିଡିଏଫ ରୁ ଆନ୍ସର ଦେଖିକି ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରାୱଲତ ଆଇନ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା? ରାୱଲତ ଆଇନ 1916 1919 1920 1922। ରାୱଲତ ଆଇନ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା? 1919 ରେ। 1919 ରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଟାୟାର ଯୋଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ସଭାସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟାୟାର ଆସିକି କଣ କଲେ ନା ସବୁଆଡୁ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଘେରି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତ ଏଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟି କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1919 ମସିହା ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ବଟ୍ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ଠାରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଏବେ କହିଲି କି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଜେନେରାଲ ହଣ୍ଟର, ଜେନେରାଲ ଡାୟାର, ଜେନେରାଲ ମାର୍ଶାଲ, ଜେନେରାଲ ସାଇମନ। ତ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ଏଇ ଆଦେଶଟି ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? କଲିକତା ଓ ନାଗପୁର। କଲିକତା ଓ ନାଗପୁରରେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପାଣ୍ଠି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଯିବ ତ ତାହା କେଉଁ ପାଣ୍ଠିରୁ? ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଥିଲେ? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବା ସମୟରେ କିଛି ଜଣ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଚୌରାଚୌରୀ ଠାରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ପୋଡି ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ଚୌରାଚୌରୀ ଠାରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜଣ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ପୋଡି ଦେଲେ ତ ସେଠି କିଛି ଜଣ ପୋଲିସଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପୋଡି ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏହାକୁ ଦେଖି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କଣ କଲେ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚୌରୀ ଚୌରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପୋଡି ପାଇଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ
କେଉଁଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଆସେ। ଆପଣଙ୍କର ଓଟିଇଟି ହେଲା କି ବିଏଡ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଇଗ୍ନୋ ବିଏଡ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଚୌରି ଚୌରା ଘଟଣାଟି ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥାଏ। ତ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠାରେ? ଚୌରି ଚୌରା ଠାରେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କଟକରେ କେଉଁ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କଟକରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଠାରେ କେଉଁ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରାଯାଇଥିଲା? ଓଳକା ଆଶ୍ରମ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ସ୍ୱରାଜ ସେବକ ସଂଘ। ସାଇମନ କମିଶନ କେବେ ଭାରତ ଆସିଥିଲା? ସାଇମନ କମିଶନ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 1920, 1925, 1928, 1930। ତ ଆପଣଙ୍କର 1928 ରେ। ସାଇମନ କମିଶନରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ସାଇମନ କମିଶନରେ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। 1929 ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ଅଧିବେଶନଟି ଲାହୋର ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। 1929 ରେ ଲାହୋର ଠାରେ ଯୋଉ ଅଧିବେଶନଟି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗୃହୀତ ହେଇଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗୃହୀତ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆପଣଙ୍କର ଲାହୋର ଠାରେ। 1930 ମସିହା କେତେ ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହେଇଥିଲା? 1929 ରେ ଲାହୋର ଠାରେ ଯୋଉ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ ବସିଲା, ସେଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଇଗଲା। ତ 1930 ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହେଇଥିଲା। କେଉଁ ମାସ କେଉଁ ତାରିଖରେ? ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ। 1930 ଜାନୁଆରୀ 26 ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁଠାରୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? 1930 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 1930 ରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ସେ ଲବଣ ଆଇନ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିଲେ, କେଉଁଠାରୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ 1930। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? 1930 ମସିହା ତ ଇଜିଲି ମନେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ମାସ ବି ମନେ ରଖିବେ ନା। 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ। 1930 ମସିହା କେତେ ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦାଣ୍ଡିର ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଲୁଣ ମାରି ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ? 1930 ମସିହା କେତେ ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦାଣ୍ଡିର ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଲବଣ ମାରି ଲବଣ ଆଇନକୁ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗ କଲେ? ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ। 1930 ଏପ୍ରିଲ 6। 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12ରୁ ସେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଣ୍ଡ ଦାଣ୍ଡିରେ ସେଇ 1930 ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଲୁଣ ମାରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଦାଣ୍ଡି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଇଞ୍ଚୁଡିକୁ ଦାଣ୍ଡି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ
ଆପଣଙ୍କର 1931 ରେ ସିରିयଲି ମନେ ରଖିବେ फ्रेंड्स 1930 ରେ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ବା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ 1931 ରେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୁଇନ ଚୁକ୍ତି तो 1931 मार्च 5 तारिख गांधी इरुइन चुक्ति केउ मसीहारे प्रथम गोल टेबुल बैठक बसिथिला प्रथम गोल टेबुल बैठक केउ मसीहारे बसिथिला 1930 रे द्वितीय गोल टेबुल बैठक केबे अनुष्ठित होइथिला 1931 रे 1930 रे दांडी यात्रा लवण सत्याग्रह एंड 1930 रे प्रथम गोल टेबुल एंड द्वितीय गोल टेबुल 1931 रे एंड गांधी इरुइन चुक्ति मध्य 1931 रे एमिति रिलेटेड करी मने रखिले कोनकर इजीली मने रहि जिवो केउ मसिहारे आईन अमान्य आंदोलन प्रत्याहृत होइथिला आईन अमान्य जो लपण मारिकी आईन अमान्य करा जाइथिला ताकू प्रत्याहृत करागला केबे 1934 रे ताकू प्रत्याहृत करा जाइथिला आईन अमान्य आंदोलन बेले किए ओडिशार इंचुडी ठारे समुद्ररु लुण मारी लपण आईन भंग करिथिले तो जेमिति दांडी ठारे महात्मा गांधी लपण बा लुण मारी लपण आईन को भंग करिथिले तो ओडिशार बालेश्वर जिल्लार इंचुडी ठारे ठीक सेमिति आपणकर किए आचार्य हरिहर लुण मारी लवण आईन भंग करिथिले 1930 मसीहा आपणकर मे 7 तारिख रे निरंजन पटनायक गंजाम ठारे लवण आईन भंग करिथिले तो एमिति महात्मा गांधी दांडी नामक स्थान रे जेतेबेले लवण आईन को भंग करुथुले सेतेबेले भिन्न भिन्न स्थान रे हमर स्वाधीनता संग्रामी माने मध्य लवण आईन को भंग करिथिले नेक्स्ट देखिबा केउ मसीहारे क्रिप्स मिशन भारत आसीथिला 1940 1942 1945 1946 तो 1942 रे क्रिप्स मिशन भारत आसीथिला कर बा मोर काहार आह्वान थिला कर बा मोर सुभाष बोस महात्मा गांधी पंडित नेहरू राजेंद्र प्रसाद तो कर बा मोर तो आपणकर महात्मा गांधींकर आह्वान थिला केउ आंदोलन बेले गांधीजी कर बा मोर आह्वान देथिले तो कर बा मोर डू और डाई तो आपणकर डू और डाई महात्मा गांधी आह्वान देथिले तो एई जो आह्वान टी देथिले केउ आंदोलन समय रे भारत छाड़ आंदोलन समय रे भारत छाड़ आंदोलन टी केबे आरंभ होइथिला भारत छाड़ आंदोलन आपणकर 1942 मसीहारे 1942 मसीहारे आपणकर क्विट इंडिया मूवमेंट बा भारत छाड़ आंदोलन 1942 रे भारतीय स्वाधीनता संग्राम रो केउ आंदोलन अगस्ट विप्लव नाम रे परिचित फ्रेंड्स आपणकर ए जो भारत छाड़ आंदोलन टी 1942 मसीहा अगस्ट 9 तारिख रे ओडिशार कांग्रेस नेता मानकु पुलिस गिरफ्त करि नेबा परे भारत छाड़ आंदोलन रो शुभारंभ होइथिला ओडिशा माटी रे प्रथमे रेभेन्सा कॉलेज छात्र माने शुभ शंख फुंकी एही आंदोलन रो शुभारंभ करिथिले तो जेहेतु आपणकर 1942 मसीहा अगस्ट 9 तारिख रे आपणकर भारत छाड़ आंदोलन टी आरंभ होइथिला सेथि पई तार अन्य नाम अगस्ट विप्लव भारत छाड़ आंदोलन प्रस्ताव भारतीय जातीय कांग्रेस रो केउ अधिवेशन रे गृहीत होइथिला तो आपणकर बॉम्बे अधिवेशन रे केउ तारीख रे भारतीय जातीय कांग्रेस भारत छाड़ प्रस्ताव गृहीत करिथिला 1942 अगस्ट 8 तारिख 1942 अगस्ट 8 तारिख रे आपणकर भारतीय जातीय कांग्रेस भारत छाड़ प्रस्ताव गृहीत कला एंड अगस्ट 9 रे तार शुभारंभ करागला सेथि पई भारत छाड़ आंदोलन रो अन्य नाम अगस्ट विप्लव स्वाधीनता एही ठारे एही मुहूर्त रे
ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଦେଶର ମନୋଭାବ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ସୁଭାଷ ବୋଷ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ, ଆମ୍ବେଦକର। ତ ଏହା ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କର ମତ ଥିଲା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଯୋଗା ହଉଥିଲା ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିରୁ, ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯୋଗେଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯୋଉ ଆଗତ ହେଇଥିଲା 1929ରେ ଲାହୋର ଠାରେ, ତ ତାର ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବଟି କିଏ ଆଗତ କରିଥିଲେ? ଆମେ ତ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଢିଲେ 1929ରେ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେଲା। 1930 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦିବସ ପାଳନ ହେଲା। ଏତେ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବଟ୍ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟି କିଏ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦେଇଥିଲେ। ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଏହା କାହାର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା? ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହୁଥିଲେ, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ କାହାର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା? ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ। ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ କେବେ ଭାରତ ଆସିଥିଲା? କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଭାରତ ଆସିଥିଲା କେବେ? 1946ରେ। କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ? ନଥିଲେ ନୁହେଁ, ନାହିଁ, ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ତ ଅଧିକାଂଶ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଜନ୍ ସାଇମନ କମିଶନ ଆଣିଥିଲେ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନରେ ସାର୍ ଜନ୍ ସାଇମନ ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଇଞ୍ଚୁଡି, ଇରମ, ପାପଡାହାଣ୍ଡି, ତୁମୁଡିବନ୍ଧ। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ନାମରେ ପରିଚିତ, ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ହଉଛି ଇରମ। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା? ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା? ଆଗା ଖାଁ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ। ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଏ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କେବେ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ? 1943 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ। 1943 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ? ଯେମିତି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟି ବହୁତ ବଡ ଘଟଣାଟି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଠିକ ସେମିତି କୋଉ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ? ଇରମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଇରମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟ ଅତୀତରେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା, କଣ ଗୋଟେ ଏଇ ଇରମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ କିଏ ସ୍ୱରାଜ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ତ ସ୍ୱରାଜ ଦଳ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରିଥିଲେ? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। 1930 ମସିହାରେ
उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी काहाकू आईन अमान्य आंदोलनर नेतृत्व देइथिला काहाकू देइथिला गोपबंधु चौधरी गोपबंधु चौधरी को 1930 मसीहा उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटीर आईन अमान्य आंदोलनर नेतृत्व देइथिला निम्नोक्त मध्यरु केउ ओडिया कविंक कविता ओडिशार स्वाधीनता आंदोलन को त्वरान्वित करिथिला आपण माने समस्ते पढ़िथिबे जातीय कवि वीर किशोर जो पिला माने बानर सेना साजी हातरे त्रिरंगा धरी रास्ता को बाहरी थिले तो काहार कविता पढ़ी जातीय कवि वीर किशोर दास जणे व्यक्तिर निश्चय मृत्यु हेबो सुतरां ए जाति बंचिबो मोर आजी निश्चय मृत्यु हेबो जहा द्वारा भारत पाइबो स्वाधीनता ओ गौरव एहा काहा चिठीर गोटे पंक्ति थिला नेताजी सुभाष बोस ओडिशार प्रथम जातीय विद्यालयर नाम कौन थिला तो फ्रेंड्स आपण माने एई भिडियोटी देखिबा परे आपणकर 1600 रु 1947 भितरे होइथिबा सबु आंदोलन टिकिनी घटना सबु जानी परिबे किछि भी आपणकर बाकी रहिबो नाही तो ओडिशार प्रथम जातीय विद्यालयर नाम कौन थिला सत्यवादी वन विद्यालय निम्नोक्त मध्यरु किए ब्राह्म समाज गठन करिथिले ब्राह्म समाज राजा राममोहन राय आर्य समाजर प्रतिष्ठाता किए आर्य समाजर प्रतिष्ठाता स्वामी दयानंद सरस्वती रामकृष्ण मिशन किए प्रतिष्ठा करिथिले रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद तांकर गुरु रामकृष्ण परमहंसଙ୍କ नामरे रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा करिथिले प्रार्थना समाज किए प्रतिष्ठा करिथिले महादेव गोविंद राणाडे ब्रह्म विद्या समिति बा थियोसॉफिकल सोसाइटी काहा द्वारा प्रतिष्ठा होइथिला ब्रह्म विद्या समिति आपणकर आनी बेसांत राजा राममोहन राय केबे ब्राह्म समाज प्रतिष्ठा करिथिले किए करिथिले केबे करिथिले 1828 रे ब्राह्म समाज करिथिले प्रतिष्ठा राजा राममोहन राय 1828 रे दयानंद सरस्वती केबे आर्य समाज प्रतिष्ठा कले तो दयानंद सरस्वती प्रतिष्ठा कले आर्य समाज तो 1875 रे किए कले एंड केबे कले केउ मसीहारे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा करिथिले स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा करिथिले 1897 रे तो फ्रेंड्स आज एते बेले को आपण माने समस्ते एग्जाम दउथांते जेहेतु आपण मानकू गोटे वीक रो टाइम दिया जायछि तो गोटे वीक रो गोटे गोटे मिनिट आपण मानक पई इंपोर्टेंट काहे कि ना गोटे वर्ष हातरु चली गले पुणी आपण मानकू अपेक्षा करबा को पड़िबो प्लस जो माने फ्रेश पिला अछंती सेमानकू सेमाने मध्य जेटी जो बाहरिबो जेटी जो आगु को आसीबार अछि जेटी एटी सेथिरे मध्य सेमाने एलिजिबल हेई पारिबे नाही तो फ्रेंड्स आपण माने प्रतिटी वीडियो मोर प्रतिटी प्लेलिस्ट को भलो भाबे पढंतु बुझी न पारिले कमेंट करंतु एंड इन सर्विस टीचर मानंकु तो 3 इयर टाइम देइची सेमाने मध्य चेष्टा करंतु ए गोटी अटेम्प्ट रे क्वालिफाई करी सेमाने जेमती टेंशन फ्री हे जिवे नेक्स्ट देखिबा लैंड होल्डर सोसाइटी केउ मसिया रे कोलकाता ठारे प्रतिष्ठा करा जायथिला लैंड होल्डर सोसाइटी केउ मसिया रे कोलकाता ठारे प्रतिष्ठा करा जायथिला देखिबा फ्रेंड्स 1838 प्राच्य भारतीय समाजर प्रतिष्ठाता किए थिले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन प्राच्य भारतीय समाज आपनकू ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहले इजी लागिबो किंतु प्राच्य भारतीय समाज कहले आपनकू टिके डिफिकल्ट लागिबो तो आपण माने देखंतु किए प्रतिष्ठा करथिले दादा भाई नारोजी इंडियन एसोसिएशन रो प्रतिष्ठाता किए इंडियन एसोसिएशन रो प्रतिष्ठाता सुरेंद्रनाथ बनर्जी
ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ 1857ରେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଭାରତରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ 1857 ବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନେତା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଜଣେ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା ଥିଲେ? ଜଣେ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ତାହେଲେ ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ନରମପନ୍ଥୀ। ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ହେଲେ ଚରମପନ୍ଥୀ। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଏଣ୍ଡ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ ଏମାନେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ନରମପନ୍ଥୀ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଉଦାରତା ଓ ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା ଉପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଆସ୍ଥା ଅଛି। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଉଦାରତା ଓ ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଜାତିର ବିବେକ ଅଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ। କେଉଁ ମସିହାରେ ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ଘୋଷଣାପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ଘୋଷଣାପତ୍ର କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1858ରେ। ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ ପୁନର୍ଗଠନ ହେଉଛି ଦେଶର ନୂତନ ଆହ୍ୱାନ। ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ ପୁନର୍ଗଠନ ହେଉଛି ଦେଶର ନୂତନ ଆହ୍ୱାନ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ। ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ସମୟରେ, ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? 1905। 1905ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଥିଲା? ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। 1906ରେ ହେଇଥିଲା ମୁସଲିମ ଲିଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତ 1905ରେ ଯୋଉ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ବଡଲାଟ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ରହିବା ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପ୍ରତି ଆମେ ଅନୁଗତ ରହୁଛେ, ତାହା ଉଭୟ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହବ। ଏକଥା କହିଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। OTT 2014ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଭାରତ ସେବକ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଭାରତ ସେବକ ସମାଜ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଲୋକମାନ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ? ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମିତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମିତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। କେଉଁ ଘଟଣାଟି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ନଥିଲା? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଚୌରି ଚୌରା ଘଟଣା ତ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା, ଚମ୍ପାରନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଧରାସନ ଥିଲା, ଭେଣ୍ଡି ବଜାର ଦଙ୍ଗା ଏହା ଜଡିତ ନଥିଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ ସ୍ୱଗୃହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନକୁ ବିରୋଧ କରି ଭାରତରେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା? ଏବେ କହିକି ଗଲି। 1905ରେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ ନୁହେଁ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ ନୁହେଁ। ରାଉଲତ ଆଇନ କାରଣ, 1919 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର ବିଫଳତା, ଆପଣଙ୍କର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରଣ। ବଟ୍ ସାଇମନ କମିଶନକୁ ବିରୋଧ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ କାରଣ ନୁହେଁ। ମୋର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ସଂସ୍କାର ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା?
ମୋର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ସଂସ୍କାର ଆଇନ 1909 ରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ କେଉଁ ଶାସନ ଖସଡ଼ାଟି 1919 ମସିହାରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର ରୂପ ନେଲା? ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର ଆଇନ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକରେ କେଉଁ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱରାଜ ଦଳ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ସ୍ୱରାଜ ଦଳ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସ୍ୱରାଜ ଦଳ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କିଏ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। କିଏ ସାଇମନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଦେଖାଇବା ଭଳି ଏକ ଆଖି ଧୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ସାଇମନ କମିଶନ ଯୋଉ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ବାହାରକୁ ଦେଖାଇବା ଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ କଥା? ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ। 1929 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ କେଉଁ ଦିବସକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଲେଣି। 1930 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦିବସ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ସଭାପତି ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। 1928 ମସିହାରେ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1928 ରେ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ? ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଲୁଣମାରୀ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନ ଖଲିଫାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତରେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ 1919 ର ନାମ କଣ ଥିଲା? କଣ ଥିଲା ନାମଟି? ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଖଲିଫାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁର୍କୀର ଭାରତର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ହେଇଥିଲା ମସିହା ବି ମନେ ରଖିବେ 1919 ରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ର ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର 1857 ରୁ 1947 ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଯୁଦ୍ଧର ନାମ ଏଣ୍ଡ ତାର ମସିହା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି 100% ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏଣ୍ଡ କୋଉ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା 1857 ରୁ 1947 ମଧ୍ୟରେ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆପଣଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ। 1930 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 78। 1930 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦାଣ୍ଡିରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲୁଣ ମାରି ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲା ପରେ କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସ୍ୱାଗତମ ଆଇନ ଭଙ୍ଗକାରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ସେ ଲୁଣ ମାରି ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଇ କଥାଟି କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଗତମ ଆଇନ ଭଙ୍ଗକାରୀ? କିଏ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ? ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାକୁ କିଏ ମହାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବହ୍ନି ଶିଖା ବୋଲି କହିଥିଲେ? ମହାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବହ୍ନି ଶିଖା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। 1930 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କିଏ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କେହି ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ। 1930 ରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କେହି ଯାଇନଥିଲେ। 1931 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଲା, ସେଥିରେ କିଏ ଯୋଗ ଦେଲେ? ପ୍ରଥମଟାର ତ 1930 ରେ କେହି ଯୋଗ ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟାର କଣ ହେଲା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେଲେ। ମସିହା ମନେ ରଖିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ 1931 ଯୋଗ ଦେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ 1930 କେହି ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। କେଉଁଟି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ?
ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ବା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର 1942 ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 9 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସ୍ୱରାଜ ଦଳ କେଉଁମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସ୍ୱରାଜ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନଗାମୀ ଗୋଷ୍ଠୀ 1930 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଇଞ୍ଚୁଡିର ସମୁଦ୍ରରୁ ଲୁଣ ମାରି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଟିକେ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ କଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ। କେବେ ଭାରତରୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ଅବସାନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିଲା, ଶେଷ ଘଟିଲା, ଇତି ଘଟିଲା, ଇଂରେଜ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। କେବେ? 1858। କେଉଁ ଭାରତୀୟ ସିପାହୀ ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ସର୍ଜେଣ୍ଟ ମେଜରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? କିଏ? ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ। ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। ଝାନ୍ସୀରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। କାନପୁର ଠାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? କାନପୁର ଠାରେ ନାନା ସାହେବ। 1857 କେଉଁ ଭାରତୀୟ ସିପାହୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇଥିଲା? 1857 ଭାରତୀୟ ସିପାହୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇଥିଲା କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ। 1857 ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଭାରତର ବୋର୍ଡଲାର୍ଡ କିଏ ଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଭାରତର ବୋର୍ଡଲାର୍ଡ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥଗୋ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏବେ କହିକି ଗଲି ଇରମକୁ। ବିହାରର ନୀଳଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେତେ ମସିହାରେ ଚମ୍ପାରନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ? ଚମ୍ପାରନ କରିଥିଲେ 1917। କେଉଁ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ହରତାଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର 1918। କେଉଁ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୁଜରାଟର ଖେଡା ଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ? ଖେଡା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଆସେ। ଖେଡା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ 1918। ସର୍ବଭାରତୀୟ ମୁସଲିମ ଲିଗ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 1906। କହିସାରିଲିଣି ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପରେ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା 16 ବର୍ଷରୁ କମ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ସେନା ଗଠନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ସେନା? ବାନର ସେନା। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏ ଯୋଉ ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋରଙ୍କର ଅଛି, ସାଜିଲେ ପିଲାଏ ବାନର ସେନା ବାହାରିଲେ ଧରି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବାନା, ଗୋଟେ ଗୀତ ନାହିଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାରଣଟି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ? କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନର ବିଫଳତା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିପ୍ଳବ ଭାରତରେ ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଭାରତକୁ ଅର୍ପଣ କର, ନଚେତ ଆଧୁନିକ ସଂଳାପ ଅନୁଯାୟୀ ଅରାଜକତା ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦିଅ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଭାରତକୁ ଅର୍ପଣ କର, ନଚେତ ଆଧୁନିକ ସଂଳାପ ଅନୁଯାୟୀ ଅରାଜକତା ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦିଅ। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କାଇପଡା ଡାକଘରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କେବେ? ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଏ ତାଳଚେର ଠାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରମାନେ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ।
ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବୋରି ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ କେଉଁ ମହିୟସୀ ମହିଳା ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡେଇଥିଲେ? ଅରୁଣା ଆସଫ ଅଲି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବେ ପରିଚିତ? ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ। ଖାଁ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାଁଙ୍କୁ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବେ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଦିବସକୁ ମୁସଲିମ ଲିଗ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଥିଲା? 1946 ଅଗଷ୍ଟ 16। କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 1945 ମସିହାରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନକୁ ଭାରତ ପଠାଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି। କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ତାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେବେ ଦାଖଲ କରିଥିଲା? 1946 ମସିହା ମେ 16। କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ କେବେ ଭାରତରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା? 1946 ଜୁନ 29। ଏଗୁଡିକ ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ। ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା? 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ। ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ କେଉଁ ଶାସନ ଖସଡାଟି ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1909 ରୂପ ନେଲା? ମୋର୍ଲେ ମିଣ୍ଟ ସଂସ୍କାର ଆଇନ। 1857 ଭାରତର ମହାନ ବିପ୍ଳବରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1857ରେ ଯୋଉ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କେଉଁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କେଉଁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଉପାଧିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଆଇନରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କେଉଁ ଆଇନରେ? ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କସନ କଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏଥିରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ବି ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ବି ହଉ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଡ ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନୀ ମ୍ୟାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।